ಹಲೋ, ನಾನು ಭಗತ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹೇಳಿ ಭಗತ್. ಮೇಡಮ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಜೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಾ, ಸದಾಶಿವ ನಡೆದಿರೋ ಬಂಗ್ಲೆನಾ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಹೌಸಾ? ಯಾವ್ದು? ಅದೇ ಸರ್, ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್. ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರಾಜ್. ರಾಜ್, ಯಾಕಿಷ್ಟು ಲೇಟು? ಅದು ಪ್ರಿಯಾ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊಬೈಲ್? ಓ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ರೂ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯಾ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ. ನೋಡು, ನೀನ್ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂತ ಇರೋ, ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ? ಅದಿರ್ಲಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಜೋರ ನಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನ್ ವಿಷಯ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ರಾಕೇಶ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕೇಶ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಠನ? ಲೇ ಕಳ್ಳ! ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡ ಬೇಡ ಅಂತೆ. ಈಗ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರವ್ರು ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೇಕ I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I can feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, life's nuisance. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, you made like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low.
Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast on the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling. ಸಿಗುವ ಅಮೃತ ಪ್ರೇಮವು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಏನಾಯ್ತು? ಬೇರೆ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಗಾಬರಿ ಆದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋದ್ ತಪ್ಪು. ಬರೀ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಹೆಂಡತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಹೌದು. ರಾಜ್, ಪಾರ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ರೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ರು. ನನ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹೊಗಳ್ತಿದ್ರು, ಮನೇನ್ ಹೊಗಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಊಟನೂ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಗಳಿದ್ರ? ನನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನನ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊಗಳೋದ್ ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗಿನ್ನೂ ಇಷ್ಟ. ಅದಿರ್ಲಿ, ತಾವ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಗಳೋದು? ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದ್ರು ತೃಪ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಪುಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೊಗಳೋದೆಲ್ಲ ಬಂದ್. ನೀವ್ 20 ಸಲ ಕರೆದ್ರೆ ನಾನು 1 ಸಲ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರಿ ಅಂತೀನಿ. ಟಾಕ್ ಟು ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ. ಹಾಯ್ ರಾಕೇಶ್. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸಂಜೆ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಆ ಫಾಲ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಚೇರ್ಮನ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನನ್ನ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸರ್, ನನ್ನ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ.
ಇದು ನಿನ್ನ ರಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಲೆಟರ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಯು ಆರ್ ರಿಸೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ರೈಟ್ ನೌ. ಸರ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅದನ್ನ ನೀನು ನನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಿನಗೆಷ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸರ್. ಐ ಸೇ ಜಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಇಟ್. ಸೋನಿಯಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು? ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನನ್ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಹೇಳು ಸೋನಿಯಾ, ಹೇಳು ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ. You shut up. ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Don't talk to her. ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ಸರ್ ಏಯ್, ನೋಡು, ತುಟಿ ಪಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಈ ಲೆಟರ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗು. ಸರ್ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. Get out. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. Stop it. ಸೋನಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಲುಕ್, ನನಗೂ ನನ್ನ ಕಂಪನಿಗೂ ಅವಮಾನ ಆಗೋದು ನನಗೊಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಮನೆ ಹಾಳು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಮಾತಾಡದೆ ಈ ಲೆಟರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ತಂದ್ಕೊಡ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ನಡೆದಿದ್ದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್. ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೋರ್ಸೆಲ್ಫ್. ಬೇಬಿ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಕಮ್ ಆನ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಕಮ್ ಆನ್ ಬೇಬಿ. ಕಮ್ ಆನ್. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೋನಿಯಾನೇ ನನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಸಿದ್ಲು. ಮನೆ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಾನೇ ಅವಳ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯ? ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು. ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನನ್ನ ನಂಬಲ್ವಾ ನೀವ್ ಯಾರು? ರಾಕೇಶ್, ನೀನ್ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನನ್ನ ನಂಬಲ್ವಾ ನೀನು? ರಾಜ್, ನೀನು ಆಫೀಸಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ನಿನ್ ಮಾತು ನಂಬ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಸೋನಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ರಾಜ್, ನೀನ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾಗೋದು ಸಹಜ. ನಿನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ನೀನು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಂಬೋದು? ನೋಡ್ರಾಜ್, ಆಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈಗ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸ್ತೀಯ ಹೇಳು? ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು. ಸೀದಾ ರಾಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನಿಂಗೆ? ನಾನು ಅವ್ರ ಕಾಲು ಹಿಡಿಬೇಕಾ? ಅದು ನಾನ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ. ರಾಜ್, ರಾಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಂಗ್ಲೆನ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವ್ ಗಂಡ್ಸು ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಡಿವೋರ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಯು ರೈಟ್ ನೌ. ನೋಡಿ ರಾಜ್, ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಉಲ್ಟಾ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ಸು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸ್ರೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇದ್ರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಪ್ರೆಸ್ನವರು, ಮೀಡಿಯಾದವರು ಇಂಥ ನ್ಯೂಸ್ನ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾನ ಹರಾಜಾಗ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್, ನೀವು ಪ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಪ್ರಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಸಬೂಬ್ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇಬ್ರು ದೂರ ಹೊರಟೋಗಿ. ಹೌದು ರಾಜ್, ಸದ್ಯಕ್ಕಿರೋದು ಇದೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ.
ರಾಜ್, ನೀವ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಇತ್ತು. ಹೌದು. ಯಾಕೆ? ಸೋನಿಯಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಅವಳ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಏನು? ನಿಜ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಸೆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಲು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಹತ್ರ ಇರೋ ಪವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯಿಂದನೇ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರು ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯಾ, ನನ್ನ ಮಾತು ಯಾರು ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಕೇಶೇ ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನೇ ಲಾಯರ್ ರಾಮದಾಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇಂದ ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ಸು ಒಬ್ಬ ಗಂಡ್ಸನ್ನ ಸೆಕ್ಚುಲಿ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಂಬಲ್ವಂತೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಏನಂತ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ನಿನ್ ಹೇಗ್ ನಂಬಿಸ್ಲಿ? ನನ್ನನ್ನು ನೀವ್ ನಂಬಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಜ್. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಂಬ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀವೀ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಜ್, ನೀವ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಹಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಈ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ದೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾವೀ ಸುಳ್ಳಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋಣ. ನಮ್ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ ಗೌರವಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಪ್ರಿಯಾ, ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೊಂದೇ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ. ನೀನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ, ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರಾ? ಇದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಯಾರು? ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ನಾನು ಆ ಸೋನಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ರಾಜ್, ಈ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೀಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೂ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣನೂ ಸಿಗಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜೆನ್ನಿ. ಇವತ್ತಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ತಗೊಂಬ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. Why you say good morning? It's a bad morning for me. You ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀನು ಬರೀ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾಫಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೇ ನಿನ್ನ ಸೆಕ್ಸುಯಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಲು. ಅದು ಇದು ಅಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ನೀನ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದೀಯಾ? ಸರ್, ನಡೆದಿದ್ದು ಅದೇ ಸರ್. ಅದೇ ನಿಜ ಸರ್. ಶಟ್ ಅಪ್. ನಿಜ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆದರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಗೌರವ, ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಪವರ್, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಗಣೆ ತರ ಹಾಗೆ ಹೊಸ್ಕಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹುಷಾರ್. ನಿನ್ನ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yes! ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಡಿ ಮಿಸಸ್ ಸೋನಿಯಾ ರಾಯ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರದೇ ಕಂಪನಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ದೇವತೆ ಅಂತ ಪೂಜೋ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಇಡೀ ನಗರ ತನ್ನ ತಾನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಮರ್ ಜೊತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್, TV9 ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಶೀಲಹರಣ, ಅವಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹೂರಣ. ಅದ್ ಸರಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸರ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಕೇಶ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಸಸ್ ಸೋನಿಯಾ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆಯ್ತು, ಮಾತಾಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ PA ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂಜೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಫೆಲೋ. ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಟೈಮು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ದಿನ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಅವತ್ತೇ ಇವರ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಐ ರೈಟ್? ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಓ, ಯಾವ ಕೆಲಸ? ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಸೋ ಕೆಲಸ. ನೋ 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 ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನ್ ಸೋನಿಯಾ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಕೆಲಸದೊಳ್ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಸೋನಿಯಾನು ಬಂದ್ರು. ಒನ್ ಮಿನಿಟ್. ಸೋನಿಯಾ ಬಂದ್ರು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಐ ನೋ ಇಟ್. ಮಿಸ್ ಜೆನ್ನಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ PA. ಹೌದು ಸರ್. ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ದಿನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಹೌದು. ಹೇಗೆ? ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದನೋ ಫೈಲ್ ಇಂದನೋ ಹೊಡೆದ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೊಡೆದು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರಾ? ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರ? ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರ ಅವರು? ಐ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗಸರ ಹತ್ರ ಡೀಸೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೆಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಯುವರ್ ಆನರ್? ಮಿಸ್ ಜೆನ್ನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೀಸೆಂಟು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಸೆಂಟಾ? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ರೂಲ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು ಪಿರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೇಪರು, ಫೈಲು, ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಿರ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಟಾಪ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಟಾಪ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಜೆನ್ನಿ, ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಭೇದ ಭಾವ. ಸೀರೆಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಚಡ್ಡಿಗೆ ಸುಣ್ಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಮಿಸ್ ಚೆನ್ನೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯು ಮೇ ಗೋ ನಾವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮದಾಸ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಮಿಸಸ್ ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ಕಟಕಟೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಮಿಸಸ್ ಸೋನಿಯಾ ರಾಯ್, ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿನ CEO ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ನನ್ಗೆ ಅವರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ. ಜನವರಿ 21 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಿ? ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವಾಗ? ಅದೇ ದಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತು? 2 ಗಂಟೆ? 1 ಗಂಟೆ? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ? 10 seconds. ಡಿಡ್ ಐ ಹಿಯರ್ 10 seconds? Yes. ಓ, ವಿತಿನ್ 10 seconds ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ರಾಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ರು. ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ನೀವು ಸಹಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಕೊಂಡ್ರ? ಹೌದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀರ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸದವಳೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಲು? ಅವಳಿಗೇನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವಳು
ಅವಳ ಮನೆಗ್ ಹೋಗಿದ್ಲು. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸದವರ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನೇ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ರಜಾ ಹಾಕಿದ್ರು. ಯಾವ ರಜಾ ಹಾಕಿದ್ರು ಮಿಸಸ್ ಸೋನಿಯಾ? 26 ಜನವರಿ ಅಲ್ಲ, 15 ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಉಗಾದಿ ಅಲ್ಲ, ಹೋಳಿ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲ, ರಂಜಾನ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ರಜಾ ಹಾಕಿದ್ರು ಮಿಸಸ್ ಸೋನಿಯಾ? ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಓ ಎಸ್ ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಸರಿ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಬಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರ? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮನೆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಮಗೆ ನೀರು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ರಾಜ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲಿದ್ರ? ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೋನಿಯಾ ಕೆಳಗಿದ್ರು, ನಾನ್ ಮೇಲಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ, ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ, ಕರ್ಬೂಜದ ಮೇಲೆ ಚಾಕು ಬಿದ್ರು, ಚಾಕು ಮೇಲೆ ಕರ್ಬೂಜ ಬಿದ್ರು, ಕರ್ಬೂಜಾನೇ ಕಟ್ಟಾಗೋದು. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಿ ನಿಮಗೆ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ನಾನೊಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಅಂತ. ನಾನ್ ಕರ್ಬೂಜ ಮಾರೋನು ಅಲ್ಲ, ಚಾಕುನ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯೋನು ಅಲ್ಲ. ಕರ್ಬೂಜ ಆದಾಗಲೇ ಚಾಕು ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಚಾಕುನೇ ಕರ್ಬೂಜನ ಕತ್ತರಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಡರ್, ಆರ್ಡರ್. ಇದು ಕೋರ್ಟ್, ಫ್ರೂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಿಸಸ್ ರಾಯ್. ಯು ಮೇ ಗೋ ನೌ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಮಿಸಸ್ ಸೋನಿಯಾ ರಾಯ್ ರಾಜ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನೆ ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ರಾಜ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಕರ್ಬೂಜಾನೆ ಚಾಕುಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಾ, ಕೊಚ್ಚು, ಕತ್ತರಿಸು, ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡು. ಕಮ್ ಆನ್, ಸ್ಲೈಸ್ ಮೀ, ಸ್ಲೈಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಸುಳ್ಳು ಯುವರ್ ಆನರ್, ಸುಳ್ಳು. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮದಾಸ್ ಈ ಸಂದರ್ಭನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀತಿ ಪಾಠ ಹೇಳಕ್ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೋನಿಯಾ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ಇವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾನ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೋ ಆಗ್ಲೇ ಇವ್ರ ಮಾನನೂ ಹೋಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮದಾಸ್, ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ರೂಲ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಅರೆ, ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರ ಆನಂದ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಡಿ. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿರುವ ಉಗುರಿನ ಗುರುತುಗಳು ಅವರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜೆನ್ನಿಯ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರ ಹತ್ರ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೈಂಡು ಆಫ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸೋನಿಯಾ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತೆ ಇವರ ಆನರ್. ಆದ್ರಿಂದ ಇವರ ಆನರ್, ಈ ಕೇಸ್ನ ಪೂರ್ವಾಪರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲೋಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇವರ ಆನರ್. ಇದುವರೆವಿಗೂ ಆದ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕಾದಿರಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಮೇಲಿರೋ ಸೋನಿಯಾ ಉಗ್ರನ್ ಗುರ್ತನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ ರಾಜ್? ಯಾಕೆ? ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್.
ಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ನೀವು ಸೋನಿಯಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಿಸಸ್ ಸೋನಿಯಾ ರೇಪ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಮಿಸಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ನಿಮ್ ಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇವ್ರ ವರ್ತನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಮಿಸಸ್ ರಾಜ್ ಸೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಮರ್ ಜೊತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್, TV9 ಬೆಂಗಳೂರು.